السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن chemical fixation. In both immersion and perfusion fixation processes, chemical fixatives are used to preserve structures in a state both chemically and structurally as close to living tissue as possible. This requires a chemical fixative. في عمليتي الإمرجن fixation والperfusion fixation نستخدم المثبتات الكيميائية حتى نحافظ على structures كيميائيا وتركيبيا أقرب ما يمكن للأنسجة الحية، يعني حتى نحافظ على structures بشكل يكون أقرب ما يمكن للنسيج الحي، هذا يتطلب استعمال مثبت كيميائي. Cross-linking fixatives aldehydes. Cross-linking fixatives act by creating covalent chemical bonds between proteins in tissue. This anchors soluble proteins to the cytoskeleton and lends additional rigidity to the tissue. بالبداية لازم نعرف أن البروتينات هي اللبنات الأساسية لبناء جميع أنسجة وأعضاء الجسم. تعمل الكورس-لينكينج فيكسيتيفز عن طريق إنشاء روابط كيميائية تساهمية بين البروتينات في الأنسجة. هذا راح يثبت لنا البروتينات القابلة للذوبان بالهيكل الخلوي ويضيف صلابة إضافية للأنسجة. The most commonly used fixative in histology is formaldehyde. It's usually used as a 10% neutral buffered formalin, that is approximately 3.7% to 4% formaldehyde and phosphate buffer pH 7. Since formaldehyde is a gas at room temperature, formaldehyde gas dissolved in water about 37% weight to volume is used when making the former fixative. المثبت الأكثر استخداما في علم الأنسجة هو الفورمالديهايد. عادة ما يتم استخدامه على هيئة فورمالين متعادل بنسبة 10%، يعني تقريبا 3.7% إلى 4% فورمالديهايد بالفوسفيت بفا. ما دام متعادل يعني البي اتش 7. بما أنه الفورمالديهايد غاز بدرجة حرارة الغرفة، لذلك لما نصنع مثبت الفورمالديهايد نستخدم الفورمالين اللي هو عبارة عن غاز الفورمالديهايد المذاب بالماء، تقريبا 37% وزن لكل حجم. Formaldehyde fixes tissue by cross-linking the proteins, primarily the residues of the basic amino acid lysine. Its effects are reversible by excess water and it avoids formalin pigmentation. Para-formaldehyde is also commonly used and will depolymerize back to formalin when heated, also making it an effective fixative. يعمل الفورمالديهايد على تثبيت الأنسجة عن طريق ربط البروتينات، وبشكل أساسي بقايا الحامض الأميني الأساسي اللايسين، ويمكن عكس تأثيره عن طريق استخدام الماء الزائد وحتى نتجنب تصبغ الفورمالين. طبعا تصبغ الفورمالين هو عبارة عن رواسب بنية حبيبية نقدر نشوفها داخل الخلايا وخارجها بالأنسجة التي تم تثبيتها بمحلول فورمالين بسيط مثل الأسيد فورمالديهايد هيماتين، حيث يتكون تصبغ الفورمالين من الهيموغلوبين بفعل الفورمالديهايد عند درجة البي اتش الحامضية. كما يشيع استخدام البارافورمالديهايد أيضا، وهو لما ننسخنه راح يزيل البلمرة ويتحول إلى فورمالين، مما يجعله أيضا مثبتا فعالا. Another popular aldehyde for fixation is glutaraldehyde. It operates similarly to formaldehyde, causing the deformation of proteins alpha helices. However, glutaraldehyde is a large molecule than formaldehyde and so penetrates membrane more slowly. aldehyde آخر شائع للتثبيت هو الجلوتارالديهايد. يعمل بشكل مشابه للفورمالديهايد، يتسبب في تشوه حلزونات ألفا البروتينية. الألفا هيليكس هو نوع من الهياكل الثانوية secondary structures، أي وصف لكيفية ترتيب السلسلة الرئيسية للبروتين بالسبيس. وباعتبار أن الجلوتارالديهايد هو جزيء أكبر من الفورمالديهايد، بالتالي يتخلل الأغشية ببطء. These cross-linking fixatives, especially formaldehyde, tend to preserve the secondary structure of proteins and may also preserve most tertiary structure. تميل الكروس-linking fixatives خاصة الفورمالديهايد إلى الحفاظ على البنية الثانوية للبروتينات، وقد تحافظ أيضا على معظم البنية الثلاثية. Precipitating fixatives, alcohols. Precipitating or denaturing fixatives act by reducing the solubility of protein molecules and often by disrupting the hydrophobic interactions that give many proteins their tertiary structure. The precipitation and aggregation of proteins is a very different process from the cross-linking that occurs with aldehyde fixatives. تعمل مثبتات الترسيب أو تغيير الطبيعة أو المسخ عن طريق تقليل قابلية ذوبان جزيئات البروتين، وغالبا عن طريق تعطيل التفاعلات الكارهة للماء التي تعطي العديد من البروتينات هيكلها الثلاثي.
يعتبر ترسيب وتجميع البروتينات عملية مختلفة تماماً عن الكروس لينكينج اللي يصير مع مثبتات الألديهايد. The most common precipitating fixatives are ethanol and methanol. They are commonly used to fix frozen sections and smears. Acetone is also used and has been shown to produce better histological preservation than frozen sections when employed in the acetone methyl benzoate xylene technique. أكثر مثبتات الترسيب شيوعًا هي الإيثانول والميثانول. يتم استخدامها بشكل شائع لتثبيت السكشنز والسميرز المجمدة، ويستخدم الأسيتون أيضًا، وقد ثبت أنه ينتج حفظ نسيجي أفضل من المقاطع المجمدة، أفضل من الفروزن سكشنز عند استخدامه في تقنية الأسيتون ميثيل بنزويت زايلين. Protein denaturing methanol, ethanol and acetone are rarely used alone for fixing blocks unless studying nucleic acids. نادرا ما يتم استخدام الميثانول والإيثانول والأسيتون اللي يسوون مسخ للبروتين، نادرا ما يتم استخدامهم وحدهم لتثبيت البروتين إلا إذا كنا ندرس الأحماض النووية. بالمناسبة البلوك الأساسية أو اللبنة الأساسية للبروتينات هي الأحماض الأمينية الأمينو acids. Oxidizing agents. The oxidizing fixatives can react with the side chain of proteins and other biomolecules, allowing the formation of cross-links that stabilize tissue structure. However, they cause extensive denaturation despite preserving fine cell structure and are used mainly as secondary fixatives. يمكن أن تتفاعل المثبتات المؤكسدة مع السلاسل الجانبية للبروتينات والجزيئات الحيوية الأخرى، مما يسمح بتكوين روابط متقاطعة تعمل على استقرار بنية الأنسجة، ومع ذلك فإنها تسبب مسخا واسع النطاق على الرغم من الحفاظ على بنية الخلايا الدقيقة، وتستخدم بشكل أساسي كمثبتات ثانوية. Osmium tetroxide is often used as a secondary fixative when samples are prepared for electron microscopy. It's not used for light microscopy as it penetrates thick sections of tissue very poorly. Potassium dichromate, chromic acid, and potassium permanganate all find use in certain specific histological preparations. غالبا ما يستخدم رباعي أكسيد الأوزميوم كمثبت ثانوي عند تحضير العينات للفحص المجهري الإلكتروني. ما نستخدمه بالفحص المجهري الضوئي لأنه يخترق المقاطع السميكة من الأنسجة بشكل ضعيف جدا. ثنائي كرومات البوتاسيوم وحامض الكروميك وبرمنجانات البوتاسيوم كلها وجدوها تستخدم في بعض التحضيرات النسيجية. Mercurials such as B5 and Zenker's fixative has an unknown mechanism that increases staining brightness and give excellent nucleic detail. Despite being fast, mercurials penetrate poorly and produce tissue shrinkage. Their best application is for fixation of hematopoietic and reticuloendothelial tissue. Also note that since they contain mercury, care must be taken with disposal. يمتلك الزئبق مثل B5 مثبت زنكر آلية غير معروفة تزيد من سطوح الصبغة وتعطي تفاصيل نووية ممتازة. على الرغم من كونها سريعة إلا أن المواد الزئبقية تخترق الأنسجة بشكل ضعيف وتؤدي إلى انكماش الأنسجة. أفضل تطبيق لها هو تثبيت الأنسجة المكونة للدم والأنسجة الشبكية البطانية، ونظرا لاحتوائها على الزئبق يجب توخي الحذر عند التخلص منها. Picrates penetrate tissue well to react with histones and basic proteins to form crystalline picrates with amino acids and precipitate all proteins. It's a good fixative for connective tissue, preserves glycogen well, and extracts lipids to give superior result to formaldehyde in immunostaining of biogenic and polypeptide hormones. However, it causes a loss of basophils unless the specimen is thoroughly washed following fixation. البيكريتس تخترق الأنسجة جيدا لتتفاعل مع الهستونات اللي هي بروتينات توفر الدعم الهيكلي للكروموسوم، وكذلك البيكريتس تتفاعل مع البروتينات الأساسية حتى تكون بيكريتس بلورية مع الأحماض الأمينية وترسب جميع البروتينات. البيكريتس مثبت جيد للأنسجة الضامة ويحافظ على الجلايكوجين جيدا. الجلايكوجين هو مالتي برانشد بوليساكرايد من الجلوكوز، والذي يعمل كشكل من أشكال تخزين الطاقة في الحيوانات والفطريات والبكتيريا. البيكريتس تستخلص الدهون لإعطاء نتائج أفضل للفورمالديهايد بالإميونوستينينج مع البايوجينيك أند بوليبيبتايد هرمونز. ومع ذلك ما لم يتم غسل العينة جيدا بعد التثبيت فإنه يتسبب في فقدان البيزوفيلز.
البيسوفيلز هي نوع من خلايا الدم البيضاء تنتج من النخاع العظمي وهي جزء من الجهاز المناعي بجسمنا. Hypsglutamic acid buffer-mediated organic solvent protection effect fixative gives formalin-like morphology, excellent preservation of protein antigens and immunohistochemistry and enzyme histochemistry, good RNA and DNA yield, and absence of cross-linking proteins. ال HOPE يعطي مورفولوجي يشبه الفورمالين، وحفظ ممتاز لمستضدات البروتين للكيمياء النسيجية المناعية والإنزيم هيستوكيمستري. أسفرت العينات المثبتة بال HOPE عن كميات كافية من ال DNA وال RNA عالي الجودة حتى بعد فترة 5 سنوات وغياب ال cross-linking proteins.